गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी एक अमोलक लिखत है सोहनी मोला दी। आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। इस भाग विच ਉਹ सोहनी जिहड़ी महिवाल नाल प्रीत करदी सी, उसदे मरण तो बाद दा हाल दर्शाया गया है। एक गुरसिख नूं कुदरत वालों ये सारी घटना दर्शाई गई कि सोहनी जदों मरी उस तो बाद किसी साईं दे बंदे ने, किसी दूसरे देश दे वासी गुरमुख ने उस उत्ते तरस करके उसनूं तारण दी कोशिश की, पर फिर भी उसकी सुरत महिवाल नाल बजी हुई सी, वो उधर नूं गई। सो ये दर्शाया गया है कि मरण तो बाद सारी जिंदगी जो कुछ असी सुरत नाल कमाउंदे हां, अंत विच सानूं उहिओ वस्त प्राप्त होंदी है। ते इस तो इलावा ये तां सोहनी दी गल सी जिसने प्रीत कमाई, पर ਜਿਹੜੇ पाप करते हैं उन्हां दा की हाल होंदा है ये भी दर्शाया। जदों गुरसिख सारी घटना नूं रूबरू देखदा है तां उसदे मन विच आ उठदा है कि जो कुछ मैं देखिया मैं संसार दे लोकां नूं भी दसां कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच जो एक एक तुक लिखी है उस देश दे बारे, शरीर छड्डण तो बाद दीआं घटनावां ਉਹ सारी सच ਹਨ। इत्थों तक इस भाग विच लिखिया गया है। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे ते सदा सुख होवे, निकट न आवे तां कै जाम। गुरु नानक उस जगत जलंदे नूं रख लैण वाले गुरु नानक दा बालका खिड़े चंद दी चाननी विच पिया विचार करदा है कि मड़ोली छड्ड के सुतंतर हो गया हां। भावें संत मंडल ठाकर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान दा नक्शा नहीं दिसिया, पर सिमरन दा नाल होना, सिमरन विच रस भरपूर होना उसनूं खीवा कर रहा है। आखदा है वाह वाह सुखमनी, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। सुखां दी मणि है प्रभु दा नाम, हाँ अमृत है प्रभु दा नाम। न मरदा न मरण देंदा है, ते परमेश्वर दे सेवकां दे दिल विच इस नाम दा निवास है। निवास ठीक है ना कि देखो मेरे नाल आया है। हुण जद नाम मेरे अंग संग है तां मैनू किस गल दा डर है। सदा सहाई मेरे नाल है, तद मैं जीकू अगे जीउंदा सां हुण भी जीउंदा हां। जीउण दी निशानी ये वाहिगुरु दा अंदर होना है। से जन जीवे जिन हर मन माहे, साच संभाले साच समाहे। इस तरह विचार करदियां बंदे दे सिर विच एक नशा जिहा आया। अख बंद हो गई। की देखदे हन? झन्ना दा किनारा है, एक झाड़ी दे ओहले एक घड़ा पिया है। इन्ने नूं एक तरीमत आई, उसने वो घड़ा चाह लिया ते एक होर रख दिता ते टुर गई। कुछ चिर मगरों एक होर मुटियार आई, उसने वो घड़ा चाह लिया ते दरिया विच ठिल पई। सिंह होरां नूं भाई गुरदास जी दी ये तुक याद आई, महीवाल नूं सोहणी नै तरदी राती। होवे ना तां ये सोहणी है जिस दे साड़े देश दे लोकी टप्पे गाउंदे हन। चलो पिछा करके वेखिए तां सही। जां मगर मगर उड्डे तां की देखदे हन कि थोड़ी दूर जाके घड़ा गल गया ते सोहणी लगी अपनियां बौड़ियां दे जोर तरन, तरदी गई। कदे थक जावे तां मुर्दा तारी तरे। पर झन्ना दा पाड़ा बड़ा वड्डा है, उत्तों कांग आ गई। हुण रोड़ लिचली, सोहणी दे बाहुबल दे पेश कुछ न जावे। एक निक्की जही बरेती आ गई। सोहणी ने इस पर खड़ो के साह कढ़िया ते गूढ़े रंग विच गावी। पार खड़ा मित्र माई मेंढा, मेरी जिंदड़ी गोते खावे। लहरी नाल लड़ाई मेरी, मैं पर पर लई कलावे। जिंद गई तां घोली कती, मेरी शौ नालों बन आवे। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰੇਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਆਇਆ।
ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਠਿਲ ਪਈ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਖਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ। ਵਹਿੰਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਬੋੜਵੇ ਖਾਜਿਆ, ਆਂਦਿਆਂ ਜੋ ਤੈਂ ਭਾਵ ਸੀ, ਵੰਝਣ ਦੇਵੀ ਤੋੜ, ਕੋਲੋਂ ਕੂੜੀ ਨਾ ਪਵਾਂ। ਪਰ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੜ ਕਦ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਤਦ ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਬੋੜਵੇ ਖਾਜਿਆ ਬੋੜ, ਕੀ ਬੋੜੇ ਮਾਸ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਵੈਸੀ ਤੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋਹਣੀ ਰੁੜ ਗਈ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਉਸ ਮਰ ਗਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਮੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਫੁੰਡਿਓਈ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਧਨੁਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣੀ ਬੌਰਾਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਈਂ, ਕਾਕੀ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਹਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸੋ? ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਧੁੰਦ ਜਿਹੀ ਦਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੂਣੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਕ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਚਾਨਣੇ ਵਾਲੀ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇ। ਸੋਹਣੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮ ਇਸ ਪੁਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਫੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ, ਕਾਕੀ ਇਹੋ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੁਖ ਉਧਰੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਈਂ, ਮਹੀਵਾਲ। ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਈਂ, ਮਹੀਵਾਲ ਵੱਲ। ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਾਈਂ, ਕਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਈਆਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲ। ਸੋਹਣੀ ਰੋ ਕੇ, ਅਗਮ ਦੀ ਧੂ, ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ, ਕਟਕ ਦੀ ਛਿੱਕੀ ਮਹੀਵਾਲ ਵੱਲ ਧੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਉਧਰੇ ਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੱਕੋ ਨਾ ਚੁਫੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉੱਡ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੱਕ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਾਨੋ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉੜਦੀ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਵਾਕ ਪੜਿਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਛੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਛਲ ਤੇ ਭੋਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਦਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਐਸੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਅਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਆਵੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਿਸਿਉ ਨੇਹੋ ਨ ਕੀਚਈ ਜੇ ਦਿਸੈ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ। ਸੋ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿਆਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਇਸ ਪਿਆਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲਿਆ ਸੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਅਟਲ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਸੀ? ਸਾਈਂ, ਕਰਸੀ ਕੀ? ਮਹੀਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਸੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੰਮਣਗੇ, ਫਿਰ ਖਿੱਚਾਂ ਖਾਣਗੇ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਤਦ ਤਾਈਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕਾਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਆਦ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾਚਾ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਕੂੜਾ ਕਚ ਪਾਚਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗੁਰ ਸਾਚਾ। ਸਿੰਘ, ਭਲਾ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰੁਖ ਪਲਟਾ ਲੈਣ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਬਰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮੰਡਲ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰਤੇ ਤਰਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਸਿੰਘ, ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਰ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਣ ਲਈ ਉਸ ਇੱਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁਮਕਾ ਰੁਮਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਂ ਪਾਈਏ? ਪਰ ਸੱਜਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਊ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊ ਨਾ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ, ਸੋ ਬਿਨਸਨ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਸਨ ਹਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਊ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਮਰਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਈ, ਇੱਕ ਰੁਖ ਸੀ ਬੱਝਾ, ਪਰ ਫਲ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਵਰਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਮਾਤੜਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਸਾਈਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਝੰਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਤ੍ਰੀਮਤ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਓਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪੱਕਾ ਘੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਗਈ ਤੇ ਕੱਚਾ ਲੈ ਗਈ। ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਝੰਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਖੜੋਤੀ। ਡਿੱਠੁਸ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬ ਮੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਚੀਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰੇ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਘੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਝਾੜੀ ਓਲੇ ਰੱਖ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਈ, ਕੱਚਾ ਧਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੇ ਹਉਕੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਭਰਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ? ਸਾਈਂ, ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਂਚੇ ਨਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਰ ਜਮਾ ਅਕ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਵੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਾਮੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪਛਤਾਵਾ, ਉਲਾਮੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵੱਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਦੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਕਣੇ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਕਾ ਥਾਨ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੂਏ ਹਰਾਮ। ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁਮਸ ਤੁਮਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਲਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ਾਤੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੇ ਉਲਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ, ਤਦ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਸਾਈਂ, ਸੰਤਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਘੱਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਅੱਖੀਂ ਆ ਹਾਲ ਕੂੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰੋ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਸੇ ਬਹਿ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਉਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਚਿਤ ਉਦਾਸ। ਕੋਈ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਵਿਸ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਈ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਨਿਰਜਾਸ। ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਪੁਨः ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜੁਐ ਮਤ ਹਾਰੀ।
ਸੋ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਸਾਈਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਨਿਵਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਖਿਨ ਆਗੈ ਖਿਨ ਪੀਛੈ, ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਿਲ ਨ ਆਵੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਰਗਹਿ ਸੀਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਲਹੇ ਬਹੋੜ। ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਾਂ। ਸਾਈਂ, ਮਿੱਤਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੇ ਆਪ ਤਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਿਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਬਿਖੇ ਕੌੜ ਤਣ ਸਗਲ ਮੈਂ, ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੀਠਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਦੀ ਕੋੜ ਤਣ, ਹਾਂ ਕੋੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਇੱਕ ਬਰੇਤੀ ਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੁੜ ਪਿਆ ਸੈਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੂੰ ਬਰੇਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਿਰਛਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੂਰਛਿਤ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹ ਕੌਤਕ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੰਸੇ ਰਹਿਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਗੁਰ ਠੰਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸੀਏ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਤਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।